ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ UGC NET and KSET 2025. Those who are preparing for these exam, this video very useful. Today we have discussed paper 1, unit number 1, teaching aptitude. Let us now discuss one by one. So basics of teaching. First one, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಸೊ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲೇದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಂದರೆ ಬೋಧನೆ ಎಂದರೇನು. ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗೈಡಿಂಗ್, ಫೆಸಿಲಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ನಾಲೆಜ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ attitudes. So teaching is a guiding information to guide the information to facilitate the some facilities and to motivate the learners. Teaching is not just giving a information, making learner meaningful, ethical and useful to create the personalities. So teaching is not just give the information but making the learner meaningful, ethical and useful life. Again same, teaching it involves both content delivery as well as ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ಮೇನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಆಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ explain the concept of photosynthesis with diagram and experiment. So this is a meaningful learning. So same thing as a history teacher connect the past events with the present situation to make the learning relevant information, to provide the make learning relevant information. So next one, as a language teacher, that is a what is a language teacher role in teaching. As a language teacher, teach the using stories, role plays and moral lesson with uh, teaching grammar, making it both educational as well as ethical. So these are the best example for teaching. So finally, teaching is a guiding, facilitating and motivating the learners or students. This is not only for providing the inform to make the learning is a meaningful and ethical as well as useful to the student in career. This is also main objectives, or this is a main teaching orient or nature of the teaching. Next one is what are the objectives of teaching. So teaching in a ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is ಡೆವಲಪ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಥ್ರೂ ಕರಿಕ್ಯುಲರಮ್. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶೇಪ್ ಲರ್ನರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ. ಸೊ ಶೇಪ್ ಲರ್ನರ್ behavior in a positive way. So has a teacher role to create the teamwork, to create the cooperation between the two or more students to encourage them. So because a group project, team cooperation and teamwork. So how to build the group cohesiveness ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ದಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲೆಜ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವೆಂಟ್ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ ಅವರು ತಾವೇ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆ ಇವೆಂಟ್ ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶೇಪ್ ಲರ್ನರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇದೊಳಗೆ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಬಿಲ್ಡ್ teamwork as well as work together how to achieve the goals. This is a shape learner behavior in positive. This is a main objective of teaching. Next one, teaching is helps to student adjust in new situation. For example, teaching time management skill for adapting the college life. So college life is a golden life or school life is a golden life. Student ಒಳಗೆ ಇದೊಂದು best opportunity. You have created the best time, you have created the best situations. So basically KSET or NET exams is related to them those who are interested in assistant professor UG or PG. So this is a basic eligible test.
ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓಡಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಟೈಮಿಗೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ time management skills. So after completing of degrees, whatever all the commerce student or management student or all student are going for like ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಒಳಗೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚರ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇದ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ತಾವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ರೂಲ್, for example, to assign the problem solving task in mathematics without giving the direct answers. ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಂಗ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಆ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ thinking situations. So this is to encourage independent thinking is the best objectives. This is the main objectives of teaching. Next one is, next last one objective, not to last, this is last objectives, acquaint with the subject knowledge. ಫೈನಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದ ನಾಲೆಜ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೀವು ಏನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಬಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ಮೇನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ aim. So as a teacher to provide the information, it is explained in detail. For example, GST explained through the real life or real business. As a commerce teacher introduce GST concept with real life business cases. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೀನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ತರ GST ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ you acquire the new knowledge to create the build the their life. This is the main objectives of teaching. So these are the main objectives of teaching. Next one is maximum of teaching. This means ಯಾವ ತರ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗಿಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಹೇಳಕಂತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ನೀವು ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಕಂತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅವನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೋ ಟು ಅನ್ನೋನ್, ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರಯರ್ ನಾಲೆಜ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕಾಸ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೈತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದನ್ನ ಹೇಳೋದ ನೀವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ using local currency coins to explain concept to money before introducing the banking system. ಸೊ ಅವರು ಲೋಕಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕಂತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಫೋರ್ ಆ ಮನಿಯನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ತರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಇದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ತರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಲೋಕಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೈತೆ ಅದ್ರ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಟು ಅನ್ಸೀನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ದ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದ್ಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೋಯಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾರ್ಟ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅನ್ಸೀನ್, ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಂತೆ ಆ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ನೀವು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಟು ಅನ್ಸೀನ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ದ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್
from whole to part. From whole to part, this is a main techniques or tools or maximum of teaching ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So for example, that is showing a complete poem before analyzing the each stanza. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾವನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋಯಮ್ದೊಳಗೆ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಳಗೊಂಡೈತಿ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ದಂತ ಅವನಿವರಿಗೆ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಲ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಜನರಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. A specific example first you have teach, after that you generalize principles. For example, explaining Newton laws by using real life situations or real life explanation. After that you using what are the laws related to the Newtons. So you have first you have explain a particular, after that you explain in general principles. Next one is from indefinite to definite. Clarify Yug ideas. It means Yug means unclear ideas. You have clarify the ideas. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ for example, explaining freedom in terms of concentration on it is related to the rights and duties. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟೀಚರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕಂತಾರಂದ್ರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನದಾವ ಅಂತೇಳಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಡೆಫಿನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ psychological to logic. Has a using learner interest, then systematic you have explained. First you have identified the learner interest, you have created the learner interest. For example, you have explained the algebra concept in mathematical subject. First we are using starting with fun math puzzles before teaching algebra. After that we explain algebra concept. This is also psychological to logic. First we have created the interest about the subject and interest about the classrooms. This is also tools and techniques of teaching anta karite. Next one is from analysis to synthesis. Break down and then after that combine. It means analyzing grammar rules, then after that write the essays. ನೀವೇನಾರು ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಕಂತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, how to prepare the paragraph and everything, how to connecting the words in one by one. So everything will explain in before. After that you provide that question, that is called as you write the essays. This is from analysis to synthesis is the main tools and techniques and main maximum of teaching anta kariteve. Next one is from empirical to rational. It means from observation to reasoning. ಫಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್. ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದಂತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 5 days ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸ್. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ಥಿಯರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಟು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಫೈನಲಿ ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಟು as a teacher rule to encourage the self study about the student as ever, to motivate student to learn the independently. This is a main rule of teacher. For example, assigning the book review or online research project. So this is purely related to the as a teacher rule. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬುಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕಾಸು ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. First you explain letters, after that you write the words, after that you make sentence. And next one is from known to unknown. First coins ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅದಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಟು ಅನ್ಸೀನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಕತ್ತಂತ ನೀವು ಅವನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಲ್ ಟು ಪಾಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಕ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೋಲ್
ಪೋಯಮ್ದೊಳಗೆ ಏನೇನೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಇದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಓವರ್ವ್ಯೂ ಹೇಳಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಜನರಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾಸ್ ಏನದವು, ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಾಲ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾಸ್ ಏನದವು ಅದನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅದನ್ನು ಲಾ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ indefinity to definite, that is freedom ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ indefinite to definite. From psychological logic, first we have using created the student, you have created the interest about the subject, like using the fun puzzles. After that you explain the algebra concept. From analysis to synthesis, so using the grammars, first we explain the rules, what are the rules of commerce. After that you provide the essay writing. Next from empirical to rational, this is plant growth ಹೆಂಗಕತ್ತಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. After that you explain you have applied that biological theory. And last one, encourage of self study, that is encourage to the less self study. Finally nimde has a teacher role to create and to motivate them to independently has learning something. So you provide that book review as well as research paper project review. So these are the main techniques of teaching. So if any queries regarding this subject and regarding this content, just you have put the message. After that I solve that next class or next video. So thank you so much watching this video. Thank you.